p.m., 13 degrees. Most offices and municipal centres are closing now. The unemployment office has been closed since 3 p.m. The Office for Urban Development and Building Works is in the process of closing its doors. The Office for Traffic Control will be open for another 90 minutes. Museums will also stay open. The Holocaust Museum Yad Vashem closes at 8 p.m. The Museum of Israel at 9 p.m. Dinner is ready at the Al-Rajabi family home. Makhluba. Rabbi Shmuel Stern is expected on the soundstage for recordings. David Rubinger is on his way to the Israeli parliament, the Knesset, to see an exhibition. In 1967, Israel was threatened by its Arab neighbors, but in a preemptive strike, it occupied the Golan Heights, the West Bank, the Gaza Strip, East Jerusalem, and Sinai during the Six-Day War. In 1973, Israel successfully defended itself against attacks from Egypt and Syria. In 1979, a peace agreement was brokered between Israel and Egypt, and Sinai was returned to Egypt. 8 years later, the First Intifada was declared, and the Palestinians rose up against Israeli occupation. In 1993, the peace process between Israelis and Palestinians began with respective recognition. For 7 years, the two-state solution was negotiated to no avail. Then, the Second Intifada broke out. For many years, David Rubinger was a regular at the Knesset, the Israeli parliament. He photographed the most important politicians, was friends with some of them. זה הסטייטמנט, הכנסת מזווית עדשתו. אני חושב בשנת 40 למדינה, נדמה לי, עשיתי תערוכה ככה קטנה. לפני כשנה וחצי, שנתיים, החלטנו לעשות את זה עם לוחות. הצירים שבחרתי, כולם, הנה זה למשל, משמר הכנסת בשנות 54. או ויצמן הולך לפתיחת הכנסת ב-49. 49 או 47? 49. זה ככה היה נראה המזנון בימים הטובים. כל המזנון היה גודל, אולי רוחב הבניין הזה וזה, אבל שם יכולת למצוא את בן גוריון ואת פולה ואת גלילי ואת יגאל אלון. הייתה תקופה... תראה, ערפאת עם לימור לבנת, אלא שערפאת זה טוביה צפריר. אבל היא נבהלה, היא לא ידעה, טוביה צפריר שיחק. או הכנסת משחקת נגד מג'יק ג'ונסון, אז טדי קולק, אהוד אולמרט. אם היה לך מערכת היחסים הקרובה ביותר מבין ראשי הממשלה, אם היה מישהו שהיית קרוב במיוחד? היו לי עם כולם יחסים חזקים. עם בן גוריון כמובן זה לא היה. בן גוריון לא התעסק עם צלמים, הוא בכלל לא התעסק. היו לי יחסים מיוחדים טובים עם אריק שרון. אריק פעם הייתי אצלו בחווה, והלכנו לטייל עם אשתו. באנו לאיזה עץ אקליפטוס, שהוא בנוי ככה משני זה, ונראה כמו שתי שוקיים של אישה עם עבר המין באמצע. ככה ממש נראה כמו צילום פורנוגרפי. והוא אומר לי, לפני לילי, אז פה עשינו אהבה. The current Prime Minister is Benjamin Netanyahu. His flat is in Tel Abyeh, in the west part of the city. Giselle Chikovich lives here as well. כן, שמעון. כן, לא מאמין, נכון שאני מצלצלת.
איפה אתה? ארנונה זה לא נורא. תבוא לקחת אותי בבקשה. טוב, שמעון. ביי. After the death of her husband, Giselle Tchaikovich emigrated to Israel from the US in 1992. She was born 86 years ago in a part of the Ukraine which then belonged to Czechoslovakia. She studied psychology in the US and still practices. בואי, זה חשוב. אוקיי, בסדר? She's working for an organization that supports survivors of the Holocaust. Giselle makes regular house calls. בסדר. טוב. Rabbi Shmuel Stern's yeshiva is in Mea Shearim. He teaches the Torah and its laws. מה זה פה, הרב? כאן זה הספרים שלי, השם זיכה אותי פה להוציא. זה ספר שגם עוזר להרבה אנשים, והוא נקרא זוג משמיים, ספר על חיי הנישואים, בצורה של א' ב' של מימרות קצרות, אבל מסכמות את כל השיטה הנכונה, בעזרת השם, איך להתנהג בבית. עם הרבה, יש פה הרבה דעת, בעזרת השם, בכל עניין השלום בית. פה יש דיסק של 7 הקבצנים, ופה עוד דיסקים של שיעורים ושל ניגונים, שאני מנגן ושר, כן, מנגן ושר. מתי הם מספיקים לכתוב את כל זה, הרב? סייעתא דשמיא. ובאמת רואים בזה ניסים גדולים. זה לא בדרך הטבע, באמת. David Rubinger is leaving the Knesset. Giselle Tchaikovich has called her favorite cab driver. A model of the Old Jerusalem stands at the Museum of Israel, with the Second Temple, built more than 2,000 years ago. Every fourth inhabitant of Jerusalem is a Haredim, God-fearing. They strictly observe the laws of the Torah. No work on Saturdays, strictly kosher food. For prudence, the women wear long dresses, long shirts, and wigs. They live in their own world, turning their back on modern life. When Israel was founded, they were a minority. אני ירושלמי מאז שחזרתי מהבריגדה היהודית בסוף 46' והתיישבתי בירושלים. למה דווקא ירושלים? המקום היחידי שהיו לי קרובים היה דוד ודודה שלי, ולא היה לי מה לאכול, והייתי כבר נשוי. אז היה מקום שאפשר ללכת לאכול ארוחת צהריים. לא, זו הרצינות, זו אחת הסיבות למה שהתיישבתי בירושלים. וגם אז כבר רציתי באמת להיות צלם. כבר החלטתי אז שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. אידיוטית. לא יודעת חוקים. אומרים עליי שאני דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד כשאני אחרי ההגה.
יש הטוענים כך. וקשה לך עם ההשתנות של ירושלים? אתה מרגיש אותה? את ההתחרדות? בוודאי. קשה לך עם זה? קשה. לי לא אישית קשה, זה חורה לי. אבל זה לא רק ירושלים, זה חורה לי בכלל מה שקורה בארץ. ירושלים זה רק סממן. הכל ישתנה, הכל יהיה הפוך ממה שחלמנו. הרוויחי חזק ואמץ מאוד, לאחוז עצמך בכל הכוחות, כי גם אם אתה רחוק מאוד, אתה בן של מלך הכבוד. כאן, אנחנו יושבים פה עם הרב גדי פוגץ', שהוא מעבד של הדיסקים שלי, שעשיתי עד היום. עשיתי כמה דיסקים, עשינו 4 דיסקים ביחד עד היום. ודיסקים, ברוך השם, מאוד מאוד מצליחים, והצליחו ופעלו ועשו. ונמכרו במיליונים, כמובן. אבל לא, ברוך השם הם הצליחו, ובאמת הציבור שהרבה אנשים שומעים ומתחזקים, ובאמת ברוך השם. ועכשיו אנחנו עושים את הדיסק החמישי. מה יש במוזיקה של הרב שטיין שאתה יכול להגדיר אותה? יש הרבה מוחין והרבה רגש. בעיקר מוחין, זמור משכיל. הוא יסביר מה זה זמור משכיל, הרב שטיין. מה זה זמור משכיל? גם המוזיקה, שהמוזיקה תשרת את המילים, והמילים ייצאו וימסרו את המסר שלהם. תכנסו ללב עם הניגון. תכנסו ללב עם הניגון, כמובן, כן. אז תתחזק, אחי, גם בנפילות, ותמצא בעצמך נקודות טובות, כי עם כיסופים טובים ורצונות, אפשר לצאת גם משאול תחתיות. אז תתחזק, אחי, גם בנפילות, ותמצא בעצמך נקודות טובות, כי עם כיסופים טובים ורצונות, אפשר לצאת גם משאול תחתיות. אישה מדהימה כזאת שאני מוותר על הרבה נושאים בגללה, באמת. האמת שהזמינה פעמונית והגעתי לה הביתה והתאהבתי בה. באמת, זו אישה מדהימה עם... תפסיק. תתני לי... לא, התפקיד שלך. אני אומר את האמת. פרופגנדה. גברת, זה לא פרופגנדה. אני רוצה להגיד לכם שהקימה משפחה על תפארת, 3 ילדים, בן ו2 בנות. בן שהוא דיין, יש לו 12 ילדים, שזה הנקמה שלה בהיטלר. ככה היא אמרה לי. Israeli flags are still up in the streets of Jerusalem. 2 days ago, the country celebrated its independence. In 1948, it was won in a war against the neighbors, the first of many wars which were to follow, keeping the nation on constant alert.
David Robinger fought against Hitler in the Jewish brigades of the British Army. He witnessed the wars over Israel as a photographer. He dreamt of a modern, secular nation. One photograph from the Six-Day War made him famous. אני בכיתי. כשצילמתי את הצילום הזה בכיתי. אבל אנשים היום מנסים להצמיד להרגשה הזאת את הסיבות הלא נכונות. אני למשל לא בכיתי בגלל הקדושה של הכותל, או מכל סיבה. אני בכיתי כמו רבים אחרים, גם משום שאנחנו באותו רגע שוחררנו מפחד מוות שחווינו אותו במשך 3 השבועות שקדמו מלחמת 6 ימים. הלוא כולם היו בטוחים שפה יהיו אלפי ואולי אפילו עשרות אלפי קורבנות. לא יודע, ידוע לך בטח שאצטדיון רמת גן היה מתוכנן ל40,000 קברים. ואז פתאום בא יום אחד, תוך 6 ימים, לא רק שלא תולים אותך, אלא מורידים לך את החבל מהצוואר ואומרים אתה מלך. אז זה משגע אותך. ואותי ורבים אחרים זה הניע לדמעות. אחרים ראו בזה מהשמיים, אין, ניצחון כזה לא מעשה אנוש. זה אלוהים עשה. את הפירות מזה אנחנו אוכלים עד היום. וכששואלים אותי הרבה פעמים, נכון שבכית אז? כשצילמת את הצילום הזה, אני אומר, נכון, בכיתי. הבעיה היא שאני בוכה היום משום שאז בכיתי. לא עוצרים, לא חושבים, עוד יום עובר והחיים חולפים. לבני העולם רוצים ליהנות, העולם הזה מלא דמיונות. כל היום רצים אחר הממון, ולנשמה לא נותנים מזון. אני מחפש את המוזיקה עם המילים הפשוטות, עם את הדבר שזורם ומעביר את המסר. אסביר לך מאיפה זה בא. לא גבוה, לא בשמיים. אחי, אתה יודע, שידבר לכל נפש. אז אני חייב להגיד לך את המילים האלה. אני מבין. זה משפיע לי גם על ה... אחרי שאני אומר את הזה, אתה מבין, אז נגיד, בדרך כלל אני מתחיל עם זה, אחרי זה עובר לזה, זה שירים חדשים, גדי, זה חצי שנה, אתה לא מכיר אותם. אתה יודע שסיפרתי לך מתי התחלתי. זה פתאום ירד אור של איזה 15-17 שירים. הוא יודע, בשבוע הייתי כותב 3-4 שירים, לא יכולתי ללכת לישון, אני בא הביתה, רוצה ללכת לישון, לא יכול, השיר יורד לי, אני נשאר עד הבוקר כמעט. מצד המילים, קודם כל המילים ירדו. מצד המנגינה, לא יכול לעזור. אז אני אומר, אחרי שגילי, מה, רציתי את זה, אז אתה יודע, זה... אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. את זה גם כן שרנו בכלא, בכמה מקומות בכלא. אנחנו עושים מדי פעם לכלא כזה, כלא כזה. בתי כלא. הם שומעים את זה, זה... אם אתה מאמין, איזה... נכון, בכלא, איך זה? איזה משמעות זה מקבל? איזה משמעות בתוך הכלא זה מקבל המשפט הזה. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. זה אני משחק, זה יכול להיות ככה, אתה יודע, זה לא הקו המלודי שאני שר עכשיו. הקו המלודי בדיסק לא יהיה כל כך... אין שום ייאוש בעולם, ייאוש בכלל לא קיים. קצת משנה מה כתוב. אין שום ייאוש
כך אומר רבינו נחמן. והנה הם כאן עומדים לפניו ונושמים עמוק, והנה הם כאן מביטים עליו בכאב המתוק, והדמעות יורדות והם מביטים זה בזה נבוכים. איך זה קורה? איך זה קורה שצנחנים בוכים? איך זה קורה שהם נוגעים נרגשים בקיר? איך זה קורה שמן הבכי הם עוברים לשיר? אולי זה מפני שבחורים בני 19 שנולדו עם קום המדינה נושאים על גבם 2000 שנה. 2000 שנה ילדים, 2000 שנה. המקום הזה קדוש לעם שלנו, ליהודים, כבר 2000 שנה. ובמקום הזה יהודים מגיעים להתפלל כל השנים האלה, ויהודים מבינים כמה המקום הזה חשוב וכמה המקום הזה קדוש. וזאת גם הסיבה שאתם הגעתם הבוקר מכרם מהר"ל ועשיתם את כל הדרך הזאת כדי להגיע ולהתפלל בכותל. אנחנו תכף נרד לכותל. שלום, שלום, שמעון. ביי ביי. אוקיי, אני אלך לשם למדרגות. Until the age of 17, Giselle Tsukovich lived in Kust, a city in the Carpathian Mountains in what today is the Ukraine. During World War II, the Jews from this region were deported to Auschwitz. Their names are preserved in Yad Vashem. David Rubinger was born in Vienna. He left Austria to escape the Nazis. His mother was deported to a camp. She didn't make it out alive. Eva yok. שלום. שלום מריקה. שלום. בסדר? שלום. בבקשה. קשור, קשטק. נמסמי. שלום, שלום. כשאתה יודע, אתה יודע, בהתפתחות של השיר לא הייתי חוזר, אני מכיר את זה מההופעות, באמת פה אני כבר נשאר עם ההסתר. איך הרגל? הרגל זה איך שהגיל שלי כואב, כבר אני לא יכולה ללכת הרבה. איך היה לך יום השואה? זה היה קשה. היה מאוד קשה. רוצה לספר? היה יום נורא, נורא קשה. אז מי הלך בעצם בשואה? מי היה? מי הלך? כל המשפחה. מי? אבא, אמא, אחות עם שני תינוקים. אחד היה כמעט 2, והילדה הייתה כמה חודשים. וברכבת, בווגון, איך אומרים את זה, לא היה מה לתת לאוכל לתינוקים. אחר כך ירדנו מהרכבת והלכנו בשער באושוויץ. זה את יודעת מה. מנגל, אז התינוק הייתה ביד שלי, והילד היותר גדול היה לא את אמא שלה, את האחות השני. אז המנגל לקח מהיד שלי התינוק, מהיד שלי, ונתן לאמא שלה. ולי אמר, הצד הזה.
וכל המשפחה... והאחות השנייה שהחזיקה את הילד. שני ילד, אז השני האחות שלי לקחו את השני ילדים. אז אמרתי, איך טוב להם, כל המשפחה ביחד. איך טוב להם, ואני לבד. איך אני הסתכלתי על הצד. איך טוב להם. Das är super. רגע, תעני, תודה רבה. איפה שאנחנו היינו, קראו לו צלאגר, C, ABC. היה A והיה B והיה C. אני בבי, הייתי את היית בבי. והזכירה לי, לאה, שגם היה צריף אחד, קראו לזה רביר בגרמנית, זה מרפאה, זה כמו בית חולים נגיד. זה האירוניה של המשטר הגרמני, היטלר. הורגים אנשים כל יום מוצאים כשעומדים במסדר, חמישיות, ובאים פעמיים ביום עומדים במסדר, 4 שעות. 4 מ-4 בלילה מעירים אותנו, ומ-4 בלילה עד בערך 8, ב-8 זה נגמר. ב-7 מתחילים היססים לבוא, לספור אותנו. 30,000 איש שהם צריכים לספור, ולדעת בדיוק מה המספר של אנשים. ותמיד, פעמיים ביום, הם תמיד מוצאים מישהו להרוג, מהמסדר. והרגו את כל המשפחות, כל ההורים, כל הילדים וכולם. כולם כבר לקחו. ועדיין הם מוצאים אנשים בשביל להרוג אותם. כל יום. אבל בנוסף לזה, יש להם צריף אחד, נכון? נו. ששם הרביר. שאת מספרת. אז מישהו חולה, לא לוקחים אותו ישר להרוג אותו, אלא שמים אותו כביכול. ואת זוכרת שבאושוויץ תמיד אמרו אלטסטה. אלטסטה, בלוקלטסטה. הבלוקסטר. ששם שרפו את ההורים שלהם, ואחר שהיה כל הזמן אש שם מהקרמטוריום. אז זה לא מאמינים. לא הייתי מאמינה. זה לא יכול להיות. היום את מאמינה? היום בטח שלא מאמינה, היום אני יודעת. זה אי אפשר לספר, אי אפשר לראות, ואי אפשר לשכוח, זה הבעיה. שזה בפנים מכל החיים. It's every Israeli student's duty to visit Jerusalem once. They can leave letters to God between the stones of the Wailing Wall, hopes and requests and wishes for the future. שלם את הפתק שלי. (4:30 p.m., 13 degrees. The Muslims in town are called to prayer 5 times a day, when the sun rises and when it sets. At noon, when it's at its highest, and at night, when darkness falls. Afternoon prayer begins when the shadow is longer than the object casting it. Michael Kreilsamer and his wife Shimrit are playing with their children, but they will soon have to prepare for their performance.
their musicians. Giselle Tsikovic bids farewell to Leah. She has a doctor's appointment. Everybody knows about E1 and the intention of... Shlomo Lecker holds a press conference in the desert, but is also pending appointments with other clients. But here we're talking about an area that is... In the long term, the Oslo Peace Treaty foresaw two states in the Holy Land. Palestine was to be created next to Israel in the West Bank and the Gaza Strip. In 1995, transitory areas were established, which still exist today. A areas are under total Palestinian control. Israel and Palestine share the control of B areas. C areas are controlled entirely by Israel. In the West Bank, the C area covers about 60% of the land. A 120 Jewish settlements and outposts have been built here. الحمد لله والله تمام نحمد الله. سلامات ابو حمزه. اهلا وسهلا. For Firaz Al-Khassez, being a muezzin is a long family tradition. He's called the believers into the Al-Aqsa Mosque at noon. His father calls for the afternoon prayer. ليش يا أمينو؟ ليش يا حبيبي؟ ليش؟ تعال تعال. لا تعال تعال راسك. تاخذوا معك الصلاة؟ خلص. يا ردي. خلص خذوا معي. خذوا معك. تيجي معي؟ ليش جاب الضغط؟ يلا. Mustafa Abu Sway is an Islamic scholar, and he's also a grandfather. Giselle Tsikovic is on her way to a doctor's appointment. She needs a prescription. כן. כן. איתן. אתה הולך 5-6 שנים אחורה? אני רוצה לשאול אותך משהו. אותך ראינו ברדיו שאת פסיכולוגית שעדיין מטפלת בניצולי שואה? כן. ואני רוצה להגיד שאני... אף אחד לא אמר לי ששמעו את זה. אני שמעתי אותך, כי אבא שלי גם ניצול שואה מפולין. כן, אני דיברתי עם המנהלת שלי, עם יוהנה. שנינו דיברנו. אז אני רוצה להגיד לך ששמעתי אותך ומאוד ריגשת אותי. כן? מאוד, מאוד. אני לא שמעתי, אין לי מושג. אני שמעתי את זה. טוב, תהיי בריאה, ושאלוהים ייתן לך כוח ובריאות. אמן, אמן. תודה לך. אני מאוד שמחה. מתי... אני שמעתי את זה ביום השואה. אבל באיזה שעה? זה היה בסביבות 3:30.
לא אמרו לי מתי, ואף אחד עוד לא חזר אליי. תודה. תודה. יש כמה דקות. يلا فطور وين رايح؟ يعني رايحين على المسجد وبعد المسجد ان شاء الله نزور دار ابوي نزور الحج والحجة يعني بيظلوا بركتنا هذولا תודה רבה. يرحمكم الله. السلام عليكم يا شيخ خفيف. سلامات. الله يكرمك ويبارك فيك. الله يكرمك. يا الله يكرمك. In the Judean desert, at the Bedouin village of Khan el-Ahmar, Shlomo Leker finishes his press conference. As a lawyer, he represents the Shehelin Bedouin tribe in Israeli courts. Their village is in Area C and is to be destroyed to make way for a Jewish settlement. In Jerusalem, Michael Greilsamer composes a new song for as long as his family will allow. So if you go, let me know so I know where I'm standing. No, if you go, let me know you're the one. זה לשעות שלך, שאתה יכול ככה להתנסה למוזיקה. כן. סוג של... בבית בבית זה לא קל להתמקד במוזיקה, ואני עושה את זה ממש, אני משאיר את זה רק כשאני ממש חייב לעשות משהו, ויש לי איזה שיר שאני חייב להקליט, ואם אני מפחד לא לזכור אותו, שהוא משהו, זה יותר בוער לי להקליט אותו. אז אני פשוט, עד שאני לא אעשה את זה, אני ארחף ואני אהיה במין דיכאון כזה, אז עדיף שאני לא אהיה ככה. Michael Greilsamer plays the guitar, the violin, and he sings. His music combines Irish folk with reggae and rock and roll. He discusses the ideas for his songs with other musicians on the internet. Giselle Tsukovich is rushing to her next appointment, past Mahane Yehuda, where the needy beg for money. Thank you very much, madam. יכולה לתת לי 4 שקלים? תודה רבה.
נתתי לך. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا إياك نعبد ونستعين شقي تختلف أثابنا وأثابكم الله أتم الشكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر. Radical Jewish settlers want to build the third temple on precisely the spot where the Dome of the Rock and the Al-Aqsa Mosque are now. And the sooner, the better. תודה על הקדושת הזאת. מה החשיבות של כל הסיפור? יראו את זה בכל העולם. They advocate their goal at a visitors center. They want to be prepared for the day of all days. The robes for the priests, the trumpets, and the ceremonial bowls have already been bought. שנראה בהמשך. בבקשה. אולי מרוב שיפה פה לא תרצו בית מקדש בסוף. בית מקדש, אנחנו כמו שיש בצבא, תרגיל יבש ותרגיל רטוב, אנחנו פה... על יבש. תרגיל בלבד, ההמשך בהחלט מכוון להגיע אלינו. לבית המקדש שנבנה אותו במהרה בימינו. מה שאנחנו רואים כאן זה כיור גדול, שמיועד ל12 כהנים, שהם בבת אחת מקיפים את המקור, ולוחצים כאן, המים יורדים, ו12 כהנים רוחצים את ידיהם ואת רגליהם, ומוכנים מיד לעבוד על גבי המזבח. חכמינו ז"ל אומרים שבזמן הורדוס, מי שלא ראה את מקדש הורדוס, לא ראה בניין נאה מימיו, ואת הבניין הזה שחרב, אנחנו מתכוננים כמובן לבנות אותו במקומו. אתה מאמין? אני לא רק שאני מאמין, הוא משהו מתכונן לבנות? תקף אני, סליחה, שתפל בך. כן. אני הייתי בחטיבת הצנחנים של מוטה גור. כן. After the press conference, Shlomo Lecker gave an interview and headed off. He needs publicity for the trials. So, Shlomo, can you reflect a little on the press conference? What's your feeling? Did it go well? Actually, yes. I didn't have high expectations, and it doesn't matter how many journalists came, but there were some people from quite significant media channels, and that's the most important. The BBC was there, the Washington Post, the Israeli First Channel, which is a television that everybody watches. So altogether, I'm pretty happy. If there'll be 3-4 stories in those, in the BBC and the Washington Post, that's what we want. We want to get some kind of awareness of the steps that we want to try to prevent, which is having all the Jahalin moved out forcibly from this area.
Afternoon prayer is a duty for every Muslim. It has to be performed before sunset. For Giselle Tsikovic, the next destination is the Amcha office, the Center for Psychosocial Help for Survivors of the Holocaust and their children. Shlomo Leka's next clients live in the desert near Jericho. Allahu Akbar. Allahu Akbar. As a musician, Michael Greilsamer often tours abroad with his band. When he's at home and gets an idea for a song, he sits down at his computer. בגיל 5 התחלתי לנגן כינור בוונציה, באיטליה. ואז אמרו שאני ילד פלא כזה. היום אני זמר היום, ואני כנר משוגע. לא יודע, קשה לי להגדיר את עצמי, כי אנשים צריכים לבוא להופעה או לשמוע את המוזיקה כדי לראות את זה, אבל... ואנחנו באמת בגלל זה נוסעים הרבה לחו"ל. אני רוצה לשבור חוקים, אני אף פעם לא הייתי טוב במסגרות, אני רוצה לקחת את הכינור ויצא לי לשבור אותו פעם אחת, אבל בעיקר לשבור שוב את הדעות הקדומות, אם זה על כינור, אז אולי אנשים פותחים את הראש, ואם זה על ירושלים, ואם אתה הולך לירושלים, פתאום אנשים לתל אביב להופיע, אז אפילו, אנשים שאומרים, וואלה, מירושלים יש אנשים מגניבים, כן. וברור שמחוץ לארץ, באירופה ובארצות הברית, ואיפה לאן שאנחנו הולכים, זה נורא חשוב לי, לשבור חוקים, לשבור את הדעות הקדומות, לשבור דעות בכלל, ולהגיד בעצם, בוא נחשוב אחרת. ממש ממוקם כמו שאמור להיות בבית המקדש, זה קודש הקודשים. זהו, זה מקום השראת השכינה שבבית המקדש. יש כאן השראה. והנביא היה בא לכאן, משה רבנו היה עומד מול ארון הברית כדי לקבל את דבר השם, את המצוות השונות. וגם... מה זה עושה לך כשאתה רואה את זה? התרגשות והשראה ותסכול על זה שעוד לא הגענו לתובנה הזאת, עם ישראל עוד לא הגיע לתובנה הזאת, שזה מה שצריך, זה הצורך הלאומי עכשיו. היי. היי. זאת אלישבע. היי. זה המשרד. היי. היי, שלום, שלום. זה המשרד. וזאת הנכדה. אתי. ולורון, וחני, הנכדה שלי הייתה אמורה לבוא, אבל היא לא תבוא היום. אז אתם תוכלו לראות אותה. נכדה שלי. רק דקה, את מרגישה טוב? שמה? אוקיי, זה החרדי סקשן of the משפחה. מה זה? זה החרדי סקשן of the משפחה. הנה, היא באה אליי. תמיד היא מקבלת נשיקה. סבתא, אין מה לעשות. בואי, אני ניכנס. תודה שהזכרתי להצטלם, אנחנו נצלם. אפשר לשבת פה? כן. Jerusalem is a city of conflict. On the other, a city whose inhabitants yearn for a normal life, a safe life in which they can have a family and raise kids.
At the Al-Aqsa Mosque, afternoon prayer is over for Muezzin Firas Al-Khisais, as it is for Mustafa Abu Sway, who wants to visit his parents afterwards, together with his grandson. شايف قبة الصخرة؟ شايف محلاها؟ شوف محلى قبة الصخرة. شايفها هناك؟ صلي هناك في المسجد الأقصى إن شاء الله. En route to Jericho, Shlomo Leker stops at an extraordinary village. It's still in the Israeli-occupied Area C in the West Bank. You see the houses here? This is in the mosque, and there is a school there. This is the only Bedouin village that was built in 45 years of occupation, where the state agreed. It's a case I had about 15 years ago. The state agreed to allow them to build here legally. They gave them pieces of land, connect them to electricity, into water, and so on. Behind is the town of Abu Dis, a Palestinian town. But this is a Bedouin village. Now the people who live here in shacks and in tents and so on, I discussed with them 2 years ago a plan to expand that village so they can, instead of living in these circumstances, they can move a little bit farther away and have a similar situation as it is here. But so far it didn't work out, and I don't have any guarantee that the state will agree to expand this village the way we wanted. يعني أنا على سبيل مؤذن موظف بسيط مثلا في بلدان ثانية المؤذن يعني في السعودية له برستيج بالضبط، وله يعني حراس، وله هان فلسطين والقدس وخاصة المسجد الأقصى نحن هنا على البساطة الكاملة. لا برضه بنحبك أنت مثلا بنحبها وبنقدر صوتك. الله يخليك. لا الحمد لله، ما هو التواضع مطلوب يا حاج. ما هو كفاك إن المؤذنين من أطول الناس أعناقا يا رب. نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله. الحمد لله رب العالمين. بعدين مؤذن أبا عن جد شو بدك أحسن. الحمد لله، ذلك الفضل من الله. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف؟ شوف هناك، شوف المسجد، شوف قبة الصخرة محلاها. هناك هذيك حلوة. ها؟ تحب تروح هناك؟ بسم الله. السلام عليكم. الله يرضى عليك. الله يكرمك. أبي الله يكرمك فيك. الله يكرمك ويبارك فيك. الله يجزاك خير. كيف انتم؟ ايش؟ خربشش. تعال تفرج على الصورة سيدو جوا. تعال فرجيه. يعني نشوف صورتك. تعال نشوف الصورة جوا تبعتك. تعال نشوف الصورة. تعال أوريك الصورة. تعال بلكي عجبتك. تعال بلكي. تفرج على الصورة جوا. شو بدي يعرفوا هذا انه هذه صورتي يعني؟ يلا معلش انت قول له وهو بتتعلم بيحطها بذهنه بعدين. طيب يلا. الصورة لأنها الصورة بتنحفظ أول بالقلب قبل العينين. אנחנו קבענו שנדבר קצת על יום השואה. אולי ז'יזל, את רוצה קצת לדבר על התוכנית שאת הנחית? היה מעניין מרגש. אני הזמנתי כמה אנשים מהמשפחה שלנו שקשורים לזה. כולם היו בפולין, חוץ מאחד. ואחיינית שלי שגדלה בבית עם שואה, עם השואה. והיא באה איתי כשפעם הראשונה נסעתי לפולין, ולא רציתי, לא היה לי שום חשק. יש לי רושם חי, מה שמתרחש כשאנחנו בפולין. ואני אישית יכולה לספר לכם שהייתי באושוויץ, והמנחה של הקבוצה, הגייד, המדריך, אמר, רוצה ללכת לצלאגר? כן. איזה בר הלכנו. זה די הליכה. הלכנו לצלאגר, למחנה C, בלוק 16 שאני הייתי, ונכנסנו,
ואני figured out בערך, אין שם שום דבר, זה אפילו אין קירות. באיזשהו מקום שהיה הדרגה שאני ישנתי. אני הלכתי לחפש משהו. לחפש משהו, ומצאתי את הסיר הזה. ואחר כך אני באתי הביתה ואני אומרת לעצמי, את משוגעת או משהו? מה היה לנו שם להשאיר? כלום, סיר וסמלה ונעליים. מה אני מחפשת? את הסמלה של מישהו, או מזכרת, או ספר, או משהו? כלום לא היה. זה לא היה מה למצוא. שאני שכחתי בעצמי כמה שהיה, מה היה המצב שם. Ja. وين صورة سيدو؟ هي سيدو. هذه أنا أبو صغير. شايف سيدو؟ بيبي مين بيبي هاي؟ سيدو. شو دخلك تستوعب إنه سيدو؟ سيدو بيبي؟ أوه. Bye, baby, bye. باي بيبي باي. Bye, 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 bye. Bye, baby, bye. Bye, bye, baby, bye.